آغاز میں خبر کے بنیر میں کلاؤڈ برسٹ نے تباہی مچا دی ہے۔ آبی ریلے راستے میں آئی ہر چیز بہا لے گئے ہیں۔ ایک ہی گاؤں کے 120 افراد سمیت 157 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، درجنوں لاپتہ ہیں۔ تحصیل چغرزئی میں ایک ہی گھر کے 22 افراد ملبے تلے دب کر جان سے گئے، کئی لوگ تو سوتے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سوات میں بھی درجنوں گھر بہہ گئے، لوگوں کو چھت پر پناہ لینی پڑی۔ میں نے زندگی بھر میں ایسا رہنا نہیں دیکھا۔ چھتوں کے اوپر لوگ پھنسے ہوئے ہیں، سارے گھر بہ گئے ہیں۔ 30 سے لے کر 40 تک لوگ جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ طوفانی بارش سے بنیر میں قیامت ٹوٹ گئی، درجنوں افراد تو سوتے میں ہی خدا کو پیارے ہو گئے۔ تحصیل چغرزئی میں ایک ہی گھر کے 22 افراد ملبے تلے دب کر زندگی کی بازی ہار گئے۔ اسکول کے 8 بچوں سمیت درجنوں افراد بہہ گئے۔ پیر بابا بازار اور اس سے متصل محلہ ڈوب گیا، ایک مسجد بھی شہید ہو گئی۔ سوات میں درجنوں گھر بہہ گئے، لوگوں کو چھت پر پناہ لینا پڑی۔ مینگورہ شہر کی گلیاں بھی ندیاں بن گئیں۔ یہ سارے گھر بہ گئے ہیں، جس طرف دیکھ رہے ہو سب کی سب تباہی ہے۔ جان بچ گئے، باقی جتنا گھر کا سامان ہے ختم ہو گئی۔ ہماری زندگی تباہ ہو گئی، بچے بوڑھے اور عورتیں ہماری یہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ مینگورہ بس اڈے کے قریب خاتون 3 بچوں سمیت ریلے میں بہہ گئی، 4 لاشیں نکال لی گئیں۔ سوات میں مختلف حادثوں میں 13 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ دریائے سوات اور قریبی ندی نالوں میں سیلاب کے باعث پھنسے سینکڑوں افراد حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ حاجی بابا، خواجہ خیلہ اور مرغزار کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ بنیر میں کلاؤڈ برسٹ سے ایک ہی گاؤں کے 120 سمیت 157 افراد جاں بحق، درجنوں لاپتہ ہیں۔ ایک ہی گھر کے 22 افراد ملبے تلے دب کر جان سے گئے۔ اسکول کے 8 بچوں سمیت درجنوں افراد بہہ گئے۔ تمام تر صورتحال میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف ضیاء الحق، مقامی نمائندے شوکت علی اور ہمارے نمائندے عدنان طارق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ضیاء الحق، آپ سے سب سے پہلے جاننا چاہیں گے کہ اب تک سرکاری طور پر کتنی ہلاکتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، کتنا نقصان ہوا ہے؟ جی، یہاں پر میں جب پہنچا ہوں، یہ صدر مقام ہے بنیر کا ڈگر، اور اس وقت بھی ڈگر میں جو ہے تو کافی صورتحال پینک کی، افراتفری کی صورتحال ہے۔ اسپتال کے باہر بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ جو ڈی سی کی جانب سے فگرز دی گئی ہیں ابھی تک کی، وہ تو 157 افراد جو ٹوٹل بنیر میں اس آؤٹ برسٹ کی وجہ سے سیلاب آیا ہے اور اس کی جو تباہ کاری ہوئی ہیں، اس کے نتیجے میں جو 157 افراد کے اموات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور 150 سے زائد کے حوالے سے بتایا جائے کہ وہ زخمی ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں یہاں پر جو مالی نقصان بھی ہوا ہے، جائیداد جو گھر ہیں ان کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے، فصلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اور اس وقت یہاں پہ میرے ساتھ جو ہے تو یہاں ہمارے جو بنیر کے مقامی نمائندے ہیں شوکت، وہ یہاں پر موجود ہیں۔ ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ بنیر میں یہ 50 سالہ تاریخ میں بتایا جا رہا ہے کہ پہلا ایسا واقعہ ہوا ہے، تو یہ یہاں پر تو کوئی بڑا دریا بھی نہیں ہے، کوئی بڑی آبی گزرگاہ بھی نہیں ہے، اور تو کبھی سنا بھی نہیں ہے کہ اس قسم کا آؤٹ برسٹ ہوا ہو۔ جی بالکل، یہاں پر جو دریا برندو ہے وہ تو ادھر ہے، موجود ہے، مگر یہ بدقسمتی سے جو 3 تحصیل ہمارے متاثر ہوئے ہیں، خاص کر ڈسٹرکٹ ڈگر سے دور جو بشونے کا علاقہ ہے تحصیلی گدیزے میں، وہاں بشونے کا پورا گاؤں تقریباً 90% وہ تباہ ہو چکا ہے۔ وہاں سے تقریباً 100 لاشیں نکال دی گئی ہے۔ اس طرح ٹوٹل فگر جس طرح آپ نے کہا ڈپٹی کمشنر کے 57 افراد، جس میں 55 افراد ابھی تک لاپتہ ہیں، جس میں بچی بھی شامل ہے۔ جب صبح اسکول کو بچے جا رہے تھے تو اس میں وہ 8 بچی بھی شامل ہے، اس میں اساتذہ بھی شامل ہے۔ یہاں پر جو گوکن کا علاقہ ہے، کوڑ میں تقریباً 15 افراد وہاں پہ وفات پا چکے ہیں۔ ساتھ جو تحصیلی چغرزہ ہے وہاں پر جب گئے کہ ایک ہی گھر میں 10 افراد پورا گھر جو ہے وہ تباہ ہو گیا ہے۔ بنیر میں ہر طرف اچھا ضیاء، آپ شوکت سے یہ بھی سوال کریں کہ جو کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے تو یہ بتائیے گا کہ یہ پہاڑوں سے پانی نیچے آیا ہے، کوئی یہاں پہ قریب میں دریا ہے یا ندی نالوں سے بھی پانی یہاں پہ آیا؟ ہوا کیا ہے یہاں پہ اصل میں؟ یہ جب کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے تو یہ پانی کیسے آیا ہے، کس طریقے سے لوگوں کے گھروں میں چلا گیا اور اتنا بڑی تباہی کر گیا؟
आसमानी बिजली गिरने से ये हो गया है। वो जो मुकामी यहाँ पर बरंदू है उसमें अमूमन आते रहते हैं, मगर इस तरह इतना ज़्यादा नहीं आते। हालिया मानसून जो बारिश हुई है कुछ महीने कबल भी पानी आया होता, उधर भी एक हुआ था, इसमें 3 अफराद जमा हुए थे। मगर इस बार जो बिशोने का इलाका है वो पहाड़ी दामन में है। अभी बदकिस्मती से जो मेन सड़क है उधर तक जाने का वो मुनक़ता हो गया है, पानी में बह चुके हैं रोड। तो इमदादी कार्रवाई में इस ये बताएं कि अभी तक कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और जो लापता हैं उनके हवाले से क्या किया जा रहा है? 151 अफराद जो है वो ज़ख्मी है, उसमें उसको मतलब अभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल यहाँ पर हम मौजूद है, यहाँ पर उनके इलाज मुआवजे के लाए गए हैं। साथ साथ जो डेथ बॉडी है वो भी पड़ी है। इसमें सर ऐसे लोग डेथ बॉडी भी मौजूद है जिनकी शनाख्त के लिए रखे गए हैं, जिनकी शनाख्त मुश्किल है। उन्होंने सैलाब ने उनके ये मुकामी लोग क्या कहते हैं जब बिजली गिरी तो किस किस्म का ये समा था, वहाँ पे क्या हुआ था? कुछ लोग मकामी लोगों ने बताया? जी बिल्कुल, अमूमन जहाँ पर जब आसमानी बिजली गिरते हैं तो या चगर्जी में आता है या अमाजी में आता है, या इसलिए कि ये इलाके पहाड़ी पे मुश्तमिल है, तो पहाड़ में अमूमन आसमानी ही बिजली गिर आ जाते हैं। तो इस वजह से ये वाक़या पेश आया था। और जो पूरा वादी है उसमें पानी आया है, जो जिसके नीचे पीरबाबा का सबसे मशहूर बाज़ार है उसका आधा बाज़ार भी पानी में डूब गया था। लोग छतों पे चीखी मार रहे थे, मदद के लिए आवाज़ें पुकार रहे थे। तो उन लोगों को, मुकामी लोगों का बहुत ज़बरदस्त जज्बा था। यहाँ पर जो दीगर अच्छा ज़िया, ये भी सवाल किए कि क्या इंतजामी कमजोरी देखी गई जो इतनी हलाकतें हुई यहाँ पे? ऐसा वाक़या जो हुआ है तो ये तो एक अचानक हुआ है, लेकिन आप समझते हैं कि कोई इंतज़ामिया की जानिब से कोई कमज़ोरी दिखाई गई या इंतज़ामिया मुतहरिक थी या किसी को भी पता नहीं था कि यह वाक़या हो गया है? जी बिल्कुल, वो जो स्वात का सानिया पेश आया था तो तकरीबन 2 माह कबल, उसके बाद सूबाई हुकूमत चीफ सेक्रेटरी ने दफ़ा 144 लगाया था पूरी सूबा में कि जो दरिया किनारे पे आबाद इलाकों को जो तजावीज़ात जो है उनको हटाने के लिए उनको नोटिस दिए गए थे लोगों को, मगर अदालतों ने उनको स्टे दिया हुआ है, हुक्म इम्तनाई जारी किया है। वो केस अभी जारी है, मगर जो दरिया करीब आबादी है वो अभी भी मौजूद है। इस वजह से ये ज़्यादातर नुकसानात की भी हो गए। साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल डगर है उसमें इमरजेंसी नाफिस है, पीरोबा के अस्पताल में इमरजेंसी नाफिस है। तो जो पीरोबा का ग्राउंड है उसमें लाशों को रखा गया है। अभी मजीद अभी देखिए ये कितना काले बादल है, अभी घंटा बाद तकरीबन अंधेरा आएगा तो फिर इमदादी कार्रवाई में मुश्किलात भी आ सकते हैं। अच्छा ज़िया, एक और चीज़, स्कूल के 8 बच्चों समेत दर्जनों अफराद बहे हैं। जो बच्चे बहे हैं 8 बच्चों का जो वाक़या वो कैसे हुआ? ये जो स्कूल के बच्चे जिसमें जाँ बाग हुए हैं तो वो वाक़या कैसे हुआ, क्या हुआ? वो स्कूल में मौजूद थे, क्या था? जी बिल्कुल, सुबह 7:30 पर जब बच्चे स्कूल जा रहे थे तो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गोकन में जो आबाद है उसकी जो एक टीचर है वो भी इसमें शहीद हो गए हैं। साथ साथ 8 बच्चे भी उस मतलब पानी में बह चुके हैं, जिनके लाशें कैसे बह गए? वो ये स्कूल जा रहे थे, गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे थे, वो जो गोकन के कोट के इलाका में स्कूल है। तो रास्ते में मतलब 2 जगह पानी आया 2 वादियों की तरफ से, तो वो जो पानी का बहुत ज़्यादा हुआ इसमें बह चुके हैं। तो उनको पता नहीं चल रहा था कि पानी आ रहा है तो वो रोक सकें बच्चों को? अचानक ही आसमानी बिजली गिरी है, इसलिए इसका मतलब अंधेरा ही हो गया, बारिश भी तेज़ हो गया, गरज चमक के साथ, और बच्चों के साथ किताबी भी थी तो पानी में भी। और अभी यहाँ पर क्या हो रहा है इस वक्त बुनेर में? आप क्या तो ये है कि जो यहाँ का मीम कौमी असम्बली है बैरिस्टर गौफर अली जो PTI के चेयरमैन भी है, तो वो भी इधर मौजूद है। और वो कह रहे वो भी जो यहाँ पर हेलीकॉप्टर आए हुए हैं वो भी मसरूफ है। साथ साथ इस वक्त हमारे साथ जो है तो वो PTI के चेयरमैन भी पहुँच गए हैं। बैरिस्टर साहब तो वो बुनेर से ताल्लुक़ रखते हैं, बुनेर के मेंबर कौमी असम्बली हैं, तो आप ज़रा बताएंगे लाइव जा रहे हैं इस वक्त? हाँ, थोड़ा सा साइड पे हो जाए, मैं आपके साथ करता हूँ। आप इस वक्त लाइव जा रहे हैं तो बताएं। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये मैं कहूँ कि जो क्लाउड बर्स्ट, इसके साथ जो नुकसान हुआ है, रात को जो बारिशें हुई हैं, तूफ़ानी बारिशें हुई हैं, ऐसे पूरे स्केपी के मुतासर हुआ है, ख़ासकर बुनेर सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। इससे स्वात मुतासर हुआ है, दीर मुतासर हुआ है, सवाबी भी मुतासर है, ऐसे चारसदा भी मुतासर है। स्वात के बुनेर के मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है इस वक्त हमारे पास कन्फर्म 92 डेड है। इस हॉस्पिटल में मैं आया हूँ, इस हॉस्पिटल में 29 डेड बॉडीज़ आई थी। 7 की सिचुएशंस ऐसी है वो अभी तक अनआइडेंटिफाइड है, लेकिन रास्ते पर मैं जब आ रहा था तो 157 कह रहे हैं। फिलहाल देखिए हम वो फिगर आपको दे रहे जो आइडेंटिफाई हो जाए और हमारे पास उसकी डेड बॉडी आ जाए। देखो तादाद आगे बढ़ सकती है। इस वक्त मेरे पास कन्फर्म डेड जो है, जो मेरे पास फिगर पहुंचा है वो 92 की है। इसलिए मेरी वापस आते हुए मैं सिर्फ आवाम को ये तसल्ली दे रहा हूँ, इस वक्त हमारा इंटायर फोकस जो है वो सर्च एंड रेस्क्यू पर है।
बुनेर का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बिलियंस वर्थ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। ऐसे इलाके हैं जो कम्प्लीटली कट अप हो चुके हैं। लोग ऐसे हैं अभी तक उनको नहीं पता, लोग मिसिंग है। मैं हॉस्पिटल में आया हूँ, जो ज़ख्मी यहाँ पड़ा हुआ है उनके 4 मेंबर्स फैमिली के अभी तक मिसिंग है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो सारे उजड़ गए हैं, सारी जो कई सारे लोगों के मवेशियाँ बह गई हैं, गाड़ियाँ बह गई है, मसाजिद शहीद हो गए, लोगों के घर बह गए, बिलियंस वर्थ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। इस वक्त हमारे पास डेड की जो कन्फर्म है वो 92 है। रास्ते पे जब मैं आ रहा था तो अली अमीन गंडापुर साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे कहा है, मेरे साथ हमारे MPA भी है, कबीर खान साहब भी साथ थे, हमने आज ही रिलीज़ करवाई है फाइनेंस डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री से, आज ही रिलीज़ कराई है। आवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। KPK के आवाम को यकीन दिलाता हूँ कि हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, आपके सारे रिसोर्सेज का इजाला करेंगे। जो आप लोगों के जानी नुकसान है उसके भी जितनी भी कंपनसेशन हो सकती है सूबाई हुकूमत वो भी करेंगे, इंजर्ड का भी करेंगे। हॉस्पिटल में जिस चीज़ की कमी होगी इंशाल्लाह सारे हॉस्पिटल को इमरजेंसी लगा के हमने उनको पूरा करना है इंशाल्लाह ताला। और जो अब बड़ा वाक़या हो चुका है, अभी तो आप इसमें रेस्क्यू काम में लगे, रेस्क्यू और रिसर्च पर हमारा है जी, DC साहब हमारे साथ जो है। तो अब वाक़यात हो, अल्लाह न करे कैसा हो, तो फिर उसके लिए क्या तदारक करें? देखिए इस वक्त मेरे पास काशिफ साहब भी मौजूद है जो हमारे बुनेर के DC हैं, और हमने सुबह भी एक ग्रुप बनाया था, जो सुबह में जो ग्रुप बना चुके हैं उसमें सारे लोगों को हमने ऑन बोर्ड लिया हुआ, सूबाई हुकूमत की भी, वफाकी के भी, और हमने जो हमारे तंजीम के हैं साथ ही उनको भी लिया हुआ है, MNAs और MPS को भी लिया हुआ है। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा वफाकी हुकूमत से भी, NDMA से भी, कि वो भी कोऑर्डिनेशन में रहे, वो भी बर वक्त अदा करे, क्योंकि ऐसी तूफ़ान जब आ जाती तो ये एक ज़िला एक सूबा ये इसके मुताबिल नहीं हो सकता कि वो सारी चीज़ों का अजाला करे। उनकी भी आईनी कानूनी जिम्मेदारी है, कानूनी जिम्मेदारी है। देखो द फर्स्ट थिंग जो हमारा है इस वक्त सर्च एंड रेस्क्यू पर है, लोगों को सर्च करे, रेस्क्यू करे, फर्स्ट एड उनको दे दे। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बिल्ड करना है, उन लोगों को कैसे कंपनसेट करना है ये बाद में करना है। इस हॉस्पिटल के साथ इस वक्त इल्ज़ामात है, बाज़ चीज़ों की जो कमी है इनको हमने कहा हुआ है कि KPK के सारे रिसोर्सेज मोबिलाइज हो चुके हैं। हॉस्पिटल की तरफ से जो कॉल आएगा, जहां भी वो चीज़ अवेलेबल होगी हॉस्पिटल को पहुंची जाएगी, आवाम के लिए इंशाल्लाह ताला सब कुछ अवेलेबल होगा। तो PDMA की जानब से जो मरकजी PDMA है उससे देखो NDMA नेशनल वो मरकजी जो है वो नेशनल NDMA, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। मेरे साथ लाइन पे आए हुए थे वफाकी हुकूमत के ज़िम्मेदार पर्सन, उन्होंने कहा था कि जी हम भी कोऑपरेट करेंगे। ये वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, NDMA की भी जिम्मेदारी है कि वो फुल कोऑपरेशन में रहे, और हम इंशाल्लाह ताला लोगों को अपडेट करते रहेंगे कि क्या है। इस वक्त फर्स्ट एमसिस्ट में हमने लोगों को रेस्क्यू करना, सर्च करना, इनको फर्स्ट एड देना। और सूबाई हुकूमत आप समझ रहे हैं कि इस वक्त पूरे सूबे में जो है तो जिस देखिए सूबाई हुकूमत अपनी रिसोर्स के साथ लगी हुई है। हमारे पास 2 ही जहाज थे, एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसका बहुत अफसोस हुआ है, उसमें जो शुहदा है हमारा उसका भी सख्त अफसोस हुआ है। सेकंड हेलीकॉप्टर जो सूबे का मौजूद था सवेरे से यहाँ बुनेर आया रेस्क्यू करने के लिए। मैं सूबाई हुकूमत का असद मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें हेलीकॉप्टर दिया और बाकी सूबाई हेलीकॉप्टर्स की जरूरत नहीं, मजीद हेलीकॉप्टर एम्बुलेंसेज की ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह लोग लगे, और मैं बुनेर के आवाम को ये कह रहा हूँ कि आपका जज्बा मैंने देखा है, काबिल सताइश जज्बा है। लोग लगे हुए हैं, किसी को की ज़रूरत नहीं है, लोग पेश है, जितना खून चाहिए, जो चीज़ चाहिए पब्लिक अवेलेबल है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जज्बा मैंने 2005 के ज़लज़ले के बाद पहली मरतबा देखा है बुनेर में जितने लोग है। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें मैंने अल खिदमत वालों को देखा, नेशनल पार्टी को देखा, मुस्लिम लीग को देखा। ये इस वक्त बुनेर की काल है, इसमें सियासत कोई नहीं है, सब मिल के अपने भाइयों का हेल्प करे, ये आपका कौमी फरीज़ा है। PTI की जानिब से भी कोई कॉल दी है? PTI की जानिब से हम हर वक्त अवेलेबल होंगे। मैंने PTI की जानिब से अपने सारे मैंने से रिक्वेस्ट की है, MPS से रिक्वेस्ट की है, सारे मैंने सूबाई वज़रा से रिक्वेस्ट की है कि वो इन अफेक्टेड एरियाज़ में रहें, उनको किस स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। मेरा भी रास्ते पे आ रहा था तो मुझे 2-3-4 कॉल आई हैं अपने जो हमारे एडवाइज़र है हेल्थ के, उनकी तरफ से भी कॉलें आई हैं जो सिग्नल की वजह से मैं अटेंड नहीं कर सका, लेकिन मैं मैसेज उनको भेज चुका हूँ कि किसी को भी कोई हेल्प की ज़रूरत है तो वो सारे हैं। मेरे हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से मेरे पास जो मैसेज आया वो ये कि जो भी इस इलाकों में अफेक्टेड एरिया में ज़रूरत होगी वो जो डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ पर मौजूद है, डिप्टी कमिश्नर साहब बताएं क्या सूरत हाल है, आप कैसे देख रहे हैं हंगामी सूरत हाल कैसे कवर कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं हमारी बिशोनई जो विलेज है जहाँ पे क्लाउड बस्ट हुआ है उधर से विजिट। ठीक है, ज़िया इस वक्त मौजूद हैं बुनेर में, तमाम सूरत-ए-हाल से आगाह करे थे। पेशावर को रुख करेंगे, हमारे साथ अदनान तारिक मौजूद हैं। अदनान ये बताइएगा कि जो अजला मुतासर हुए हैं सूबाई सतह पर क्या इकदाम किए जा रहे हैं उन इलाकों के लिए?
जी बिल्कुल 27 जून को स्वात में आने वाले साने स्वात के बाद अफसोसनाक वाक़े के बाद जो है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तमाम रिलीफ महकमों को जो है वो अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन गुज़श्ता 24 घंटे से खैबर पख्तूनख्वा के वो अजला जहाँ पर सैलाबी सूरत हाल में शिद्दत आ रही है, सैलाबी सूरत हाल के बाइस जो है वो जांबाक अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, तो उसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कितनी हाई अलर्ट पर थी। मैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा रेस्क्यू हेड क्वार्टर के मेन हेड क्वार्टर में मौजूद हूँ, कंट्रोल रूम पे मौजूद हूँ, जहाँ पर सैलाबी अजला वो अजला जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है सैलाबी सूरत हाल जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है, यहाँ से मॉनिटर किया जा रहा है। रेस्क्यू खैबर पख्तूनख्वा तर्जुमान हमारे साथ है। रेस्क्यू खैबर पख्तूनख्वा को गुज़श्ता एक हफ्ते पहले भी अलर्ट किया गया, रिलीफ महकमों को भी अलर्ट किया गया। अलर्ट होने के बावजूद इतना बड़ा इंसानी जानी नुकसान, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, सबसे पहले आपका शुक्रिया। दूसरा, अगर आप देखें तो ये आज से नहीं, तकरीबन 4-5 साल पहले से जो है ये बारिशों का जो सिलसिला है उसमें जो है वो शिद्दत आती जा रही है। पहले जब भी अलर्ट्स इशू होते थे तो अलर्ट्स में जो है वो जितनी बारिश होनी है, जिस वक्त पे होनी है, वो सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होती थी। अब जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये आंसर जो है वो चेंज हो गया है। अब जो है बाकायदा क्लाउड ब्रस्ट का जो है वो एक फिनोमेना शुरू हुआ है, जिसकी वजह से पलक झपकते ही जो है वो इतनी बारिश और इतनी शिद्दत जो है वो हो जाती है, जिसकी वजह से उसको कवर अप करना मुश्किल है। अब भी अगर आप देखें तो हम लोगों ने कंटीजेंसी प्लान्स जो है वो फरवरी में बनाए थे, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ में कल रात से अगर आप देखें गुज़श्ता 24 घंटों से तकरीबन हम लोगों ने 3300 से ज़ायद अफराद को जो है वो महफूज मकामात तक मुंतकिल किया है। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो बुनेर है, जहाँ पे 100 से ज़ायद जो है वो अफराद जाम बहक हुए हैं। इसी तरह अगर दीगर अजला की बात की जाए, बाजवड़ है जिसमें 20 हैं, बटाग्राम है, इसी तरह स्वात है, लोअर दीर, अपर दीर, मानसहरा, शांगला, इन तमाम में जो है ये वाक़यात रोनुमा हुए हैं। और ये ज़्यादातर वाक़यात जो रोनुमा हुए हैं, अदनान से ये भी सवाल कीजिए कि अब तक मजमूई तौर पर कितनी हलाकतें हुई हैं? अब तक मजमूई तौर पर कितनी हलाकतें हुई हैं और किन किन अजला में रेस्क्यू की कितनी ऑपरेशनल टीमें इस वक्त ग्राउंड पे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त टोटल जो है वो 160 से ज़ायद अफराद जो है वो जाम बहक हुए हैं और इसमें मज़ीद जो है वो इजाफे का ख़दशा ज़ाहिर किया गया है। तकरीबन 30 से ज़ायद अफराद जो है वो इस वक्त मिसिंग है। ओवरऑल बात की जाए तो रेस्क्यू 112 के तकरीबन 1800 एहलकार मुख्तलिफ शिफ्ट्स में जो है वो काम कर रहे हैं। आप नहीं समझते एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है? बहुत शुक्रिया अदनान, हमारे साथ मौजूद थे रेस्क्यू 1122 के हेडक्वार्टर में, तमाम तर सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे जो केपी में है। स्वात का रुख करेंगे, शहजाद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में क्या सूरत हाल है? रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है या रुक गया वहां पे? बिल्कुल खालिद, इस तरह है कि आज होने वाली सैलाब की तबाहकारियों के बाद मिंगवरा, मटा, मलम जब्बा रोड, मकान बाग, लंडेकस, बांग्लादेश, ओडीग्राम, हयाताबाद और दीगर इलाकों में रेस्क्यू की जानिब से ऑपरेशन जारी है और जो रोड से जो लापता अफराद है उनके लिए तलाश जारी है और खोलने के लिए काम जारी है, जबकि जो मुकामी गली कूचे है, जो रोड है, उनकी सफाई का काम भी जारी है। शहजाद, कितने लोग लापता हैं? कुछ अदादो शुमार सामने हैं? जी खालिद, बिल्कुल 3 अफराद मंगलोर के बाला इलाके बिशबन के यखतंगे के मुकाम पर जो 8 अफराद सैलाबी रेले में बह गए थे, उनमें 5 लाशों को निकालने के बाद 3 अफराद इस वक्त भी लापता है, जिनकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जबकि रहीमाबाद के इलाके फारम में भी एक शख्स लापता हो गया और उसके लिए अभी तक कोई इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू नहीं की गई, लेकिन तारीकी हो रही है, तो इस वजह से रेस्क्यू को अब से कुछ देर बाद ऑपरेशन रोकना पड़ेगा और जो लोग हैं, जो लापता अपराध है, उनकी तलाश में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। खालिद, अच्छा, इस वक्त कलाम और बहरीन वाला जो रास्ता है वहां पे क्या सूरत हाल इस वक्त? बहरीन से कालाम तक का रास्ता तो मुकम्मल खुल गया है, लेकिन एक जगह पर लैंड स्लाइडिंग की वजह से वहां पर जिले इंतजामिया और रेस्क्यू की जानिब से रोड खोलने के लिए काम जारी है और दूसरी जानिब मट्टा के सयाहती इलाका गबीन जब्बा का रोड भी इस वक्त बंद है। मलम जब्बा रोड जो है वो 400 मीटर वहां पर जो रोड मुतासर हुआ है उसको वो खोलने के लिए इंतजामिया की जानिब से कोशिशें जारी है, लेकिन ताहाल जो गबीन जब्बा मट्टा रोड है उनको न खोला जा सका और ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मलम जब्बा और गबीन जब्बा में सयाहों के फंसने का भी खदशा है कि वहां पर सयाह फंसे हो, लेकिन जो मेन मिंगवरा रोड तो कुछ अंदाजा हो चुका है कि अभी कितने सयाह वहां पर मौजूद हैं फंसे हुए जो जहां से उनको रेस्क्यू करना है?
खालिद, मेरी जब बात हो रही थी कालाम में तो वहाँ पर नेट इशू और नेटवर्क इशू होने की वजह से कालाम और मलमजब्बा में राबिता नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से तादाद तो नहीं बता सकते, लेकिन गुज़िश्ता रोज 14 अगस्त होने की वजह से बड़ी तादाद में सयाह बालाई सवात आए हुए थे और वहाँ पर रोड बंद होने की वजह से वहाँ पर फंसने का खदशा है। जी अच्छा शहजाद, दरियाए सवात की इस वक्त क्या सूरत हाल है? ऊपर की बात करें बहरैन के मैंगोरा की, जहां पे इससे पहले हमने देखा पूरा शहर डूब गया था। खालिद, जब सुबह सैलाब की सूरत-ए-हाल पैदा हो गई थी तो तकरीबन ख्वाजा खेला के मुकाम पर 45,000 क्यूसेक का रेला आ गया था। अब तो पानी की सतह काफी हद तक कम हो गई है, लेकिन जो मुकामी नदी नाली है, जो दरिया सवात है, इसमें अब भी तकरीबन 10 से 12,000 क्यूसेक का पानी जो है वो गुजर रहा है। तो इस वजह से सैलाब का खदशा तो गुजर चुका है, लेकिन मुकामा मौसमियात के मुताबिक 17 अगस्त तक उन्होंने जो पेश गोई की है बारिशों की, तो अगर अब बारिशें शुरू है, क्योंकि इस वक्त गौरा शहर और बालाई इलाकों में बादल छाए हुए, और अगर बारिशें फिर से शुरू हो गई तो पानी की सतह बुलंद होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। अच्छा शहजाद, वो सयाह जो इरादा रखते हैं यहाँ पे आने के, उसके लिए कोई अलर्ट जारी किया गया उनके लिए? अभी तो इंतजामिया की जानिब से मलमजब्बा, कालाम, बहरैन और गदीम जब्बा की तरफ जो सयाह जाना चाह रहे उनकी तरफ उनके लिए इंतजामिया की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है कि अब कुछ रोज तक सयाह के बालाई इलाकों का रुख न करे, क्योंकि बारिशों की वजह से मजीद सैलाब का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। तो उनके लिए ये अलर्ट जारी किया गया है, हिदायत जारी की गई कि जो सयाह सवात, कालाम, मलमजब्बा या दीगर इलाकों में आना चाहे वो इस वक्त का रुख न करे। अच्छा, अभी मौसम कैसा है वहां पे, और बारिश हो रही है वहां पे? और क्योंकि यहाँ पे सप्लाई चेन का भी अशय खुरनोश पहुंचाने के लिए भी एक बहुत जरूरी है कि वहां पे जो लोग हैं उन तक अशय खुरनोश पहुंच सके। खालिद, इस वक्त मिंगवरा शहर में गहरे बादल छाए हुए और जो बालाई इलाके मलमजब्बा, कालाम, बहरैन, मदेन, उन इलाकों में भी गहरे बादल छाए हुए और किसी भी वक्त बारिशों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चुका है। अब मेरी बात हो रही थी सयाहती इलाके मलमजब्बा के एक मुकामी शख्स से, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर हल्की बारिश शुरू हो चुकी है, जबकि मिंगवरा शहर का और जो बालाई इलाके उसमें किसी भी वक्त बारिशों का इम्कान है, किसी भी वक्त बारिशें शुरू हो सकती है। जो अशय खुर्दनूश की बात की जा रही है, तो इस वक्त कालाम या दीगर इलाकों का जमीनी राबिता मुनक़ता या मवासिलाती निज़ाम न होने की वजह से वहाँ पर बात नहीं हो पा रही, लेकिन आज होने वाले सैलाब के बाद कुछ रोज तक तो अशय खुर्दनूश हो सकती है, लेकिन अगर रोड खोलने में देर हो गई तो वहाँ पर अशय खुर्दनूश या उसका खदशा हो सकता है। बहुत शुक्रिया। शहजाद आलम हमारे साथ मौजूद थे, सवात की तमाम सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। सैलाबी रेलों के बाइस खातून और बच्चों समेत जाँ बहक होने वालों की तादाद सवात में 13 हो गई। अभी भी कई लोग वहां पर लापता है, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इमदादी सामान बाजोड़ वाला हेलीकॉप्टर गिर गया है, 5 अफराद शहीद हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हेलीकॉप्टर क्रैश होने की तस्दीक भी कर दी। बताया गया कि शेंगजई बांडा के करीब सौकई में सरकारी हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। सरकारी हेलीकॉप्टर MI-17 रेस्क्यू टीम और इमदादी सामान बाजोड़ ले जा रहा था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली-अमीन गंडापुर ने बताया कि हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह से हादसे का शिकार हुआ। मरने वालों में 2 पायलट और अमले की 3 अफराद शामिल हैं। बाजोड़ में क्लाउड बर्स्ट और आसमानी बिजली गिरने से 20 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो गए। 7 अफराद लापता हैं। बडग्राम के इलाके नीलबंद में आबी रेला 10 मकान बहा ले गया। सोते हुए 40 के करीब अफराद बह गए। 17 लाशें निकाली गईं। कई अफराद लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। मानसेरा में बालाकोट बसिया के मुकाम पर गाड़ी नाले में बह गई। 2 अफराद जान से गए। बटल गांव में 6 मकान बह गए। 9 अफराद की लाशें निकाली गईं। शाही कोट के नदी नालों में तुगयानी में फंसे 25 से ज्यादा सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। 30 से लेकर 40 तक लोग जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। तकरीबन 10 मकान इसमें गए हैं। दरख्वास्त है कि हमारे साथ हेल्प जो है वो छतर का रास्ता जो है छतर वाले रास्ते पे हमारे लिए गाड़ियाँ और जो राशन या टेंट वगैरह वहाँ पे पहुँचा दी जाए। और अब आपको खबर देंगे कि वज़ीर आज़म ने मुल्क में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास तलब कर लिया है। चेयरमैन NDA में कुछ देर में वज़ीर आज़म को सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। सैलाबी सूरत हाल है जिस पर वज़ीर आज़म ने मुल्क में बारिश और सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास तलब कर लिया है। डिप्टी ब्यूरो चीफ अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर मजीद जानते हैं। अजहर बताइएगा।
جی وزیر اعظم نے یہ اہم ترین اجلاس وزیر اعظم ہاؤس میں طلب کیا جو کہ ابھی کچھ ہی دیر میں شروع ہونے والا ہے. چیئرمین NDMA اور دیگر NDMA کے جو حکام ہیں وہ اس اجلاس میں شریک ہوں گے. تفصیلی طور پر جو حالیہ بارشوں کی سیلابی صورتحال ہے اس حوالے سے جو نقصان ہوئے ہیں اس حوالے سے تفصیلی طور پر اس اجلاس کو بریف کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں جو تباہی آئی ہے اور اس حوالے سے جو ریلیف کے اقدامات جاری ہیں اس پر بھی NDMA کی طرف سے تفصیلی طور پر اس اجلاس کو آگاہ کیا جائے گا. وزیر اعظم ہاؤس میں خصوصی سیل بھی قائم کیا گیا ہے جو NDMA سے مسلسل رابطے میں ہے اور وزیر اعظم اس سے قبل بھی NDMA ہیڈ کوارٹر کا دورہ کر چکے ہیں. وہاں پر بھی تازہ ترین صورتحال ہے اس حوالے سے اپڈیٹ جو ہے وہ لی جا رہی ہے. لیکن یہ جو ابھی اجلاس ہونے والا ہے اس میں آج جو بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں تباہی آئی ہے اس حوالے سے اپڈیٹ بھی کیا جائے گا اور اہم فیصلے بھی لیے جائیں گے. ٹھیک ہے اظہر فاروق ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف آزاد کشمیر اور KP میں سیلابی صورتحال سے آگاہ ہیں. NDMA کو بھرپور امدادی کارروائیوں کی ہدایت جاری کر دی ہے. چیئرمین NDMA کو خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر حکومت سے رابطے کی ہدایت کی گئی ہے. وزیر اعظم ہاؤس میں خصوصی سیل بھی بنا دیا گیا ہے. وزیر اعظم نے 3 بار NDMA کا دورہ کر کے اقدامات کا جائزہ لیا ہے. KP میں 40 افراد لاپتہ ہونے کی اطلاعات ہیں اور حکومت کا فوکس ریسکیو اقدامات پر ہے. انسانی جانوں کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. NDMA کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر 24 گھنٹے فعال ہے. آزاد کشمیر کے صدر مقام مظفر آباد کے قریب پٹیکام میں کلاؤڈ برسٹ سے نالے میں طغیانی آ گئی. گھر ریلی کی زد میں آ گیا. ایک ہی خاندان کے 6 افراد سمیت 8 افراد جاں بحق ہو گئے. اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا کہنا ہے آبی ریلوں سے 6 پلوں اور کئی رابطہ سڑکوں کو نقصان پہنچا. ڈپٹی کمشنر نیلم نے بتایا رتی گلی میں پھنسے 700 سے زیادہ سیاحوں کو نکال کر اپنے علاقوں کو روانہ کیا گیا. گلگت بلتستان میں سیلاب نے تباہی پھیلا دی ہے. 10 افراد جان سے گئے. غیزر کے ریلے میں بہنے والے 4 افراد کی لاشیں بھی نکال لی گئی ہیں. بونر نالے میں بہن بھائی بہ گئے. اسکردو میں بھی ریلے کی زد میں آ کر درجنوں مکان اور باغ تباہ ہوئے. شگر میں رابطہ پل سیلاب سے متاثر ہے. گانچ میں ریلے سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے. لینڈ سلائیڈنگ سے دیوسائی جگلوڈ اسکردو روڈ بند ہو گئی. حکومت گلگت بلتستان نے مختلف مقامات پر ایمرجنسی نافذ کر دی. چلاس کے مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال ہے. دریائے سندھ کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے. پاک فوج کا سوات اور باجوڑ کے سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں فلڈ ریلیف آپریشن جاری ہے. پاک فوج کی ٹیمیں سیلاب زدہ علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہی ہیں. باجوڑ میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے. متاثرین میں راشن اور ادویات کی فراہمی بھی بذریعہ ہیلی کاپٹر کی جا رہی ہے. ٹیموں کے پہنچنے پر شہریوں نے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے. سیلاب زدگان کو بحفاظت ریسکیو اور محفوظ مقامات پر منتقلی تک آپریشن جاری رہے گا. پاک فوج کا سوات اور باجوڑ کے سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں فلڈ ریلیف آپریشن جاری ہے. پاک فوج کی ٹیمیں سیلاب زدہ علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہی ہیں. باجوڑ میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے. پاک فوج کا سوات اور باجوڑ میں سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں فلڈ ریلیف آپریشن. پاک فوج کی ٹیمیں سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں. IGFC نارتھ کا ہیلی کاپٹر بھی امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہے اور IGFC نارتھ کے ہیلی کاپٹر میں راشن اور دیگر سامان بھی مہیا کیا جا رہا ہے. سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل بھی کیا جا رہا ہے. متاثرہ افراد کو ریسکیو کرنے اور محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا آپریشن بھی جاری ہے. پاک فوج کا سوات اور باجوڑ میں سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں فلڈ ریلیف آپریشن جاری ہے. کراچی سے گھومنے اسکردو جانے والا احمر لودھی واپس نہ لوٹا. کشتی حادثے میں لاپتہ ہو گیا. ماں ابھی تک بیٹے کی واپسی کی امید لگائے بیٹھی ہے. رپورٹ کریں گے ارشد خان. بس دعا یہ ہے کہ میرا بیٹا مجھے مل جائے. دروازے کی ہر دستک پر اٹھنے والی ماں کی نظر آنکھوں میں نمی لیے منتظر ہے اپنے لخت جگر کی. 4 اگست کو 24 سالہ احمر لودھی اپنے چھوٹے بھائی عزید اور بیوی اقصیٰ کے ساتھ اسکردو گھومنے گیا لیکن لوٹ نہ پایا. کسی بھی انسان کے پاس کسی دوسرے انسان کے لیے ہمدردی کا جذبہ نہیں ہے جب تک ان کے اپنے دلوں پر یہ ظلم و ستم نہ ہو. 23 سالہ اقصیٰ زندگی کے کئی
ख्वाब सजाए मनो मिट्टी तले दब गई। अहमर की लाइफ जैकेट तो मिल गई लेकिन अहमर ना मिल सका। जो पहले दिन की आस थी वो आज की आस नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अपने रब पे बड़ा भरोसा है। अल्लाह पाक मेरे रब ने चाहा वो कोई मौजज़ा करेगा, मेरा बेटा जिंदा सलामत मेरे पास वापस आएगा, इस उम्मीद पे जिंदा हूँ। इस गर्दू में पहाड़ खामोश, खूनी झील पुरसुकून, लेकिन माँ की आंखें बेटे के इंतजार में समंदर हैं। कैमरामैन नौमान शेख के साथ इशत खान, ARY न्यूज़, कराची। मकबूजा कश्मीर के गांव हमालियाई में क्लाउड बर्स्ट से सैलाब आ गया है। 52 अफराद जान बहक हो चुके हैं, 100 से ज्यादा जख्मी हैं। आबी रेले में बहकर 200 से ज्यादा लापता हैं। कमिश्नर का कहना है कि आबी रेलों ने दर्जनों घरों, खैमों और दुकानों को तहस नहस कर दिया। मुतासरा गांव मुकम्मल तौर पर मलिया मीट हो गया। हर सम पानी, मट्टी और चीखो पुकार है। सैकड़ों हिंदू ये भी यात्री भी आए हुए हैं। महकमा मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों के दौरान मजीद बारिश और लैंड स्लाइडिंग की वार्निंग भी जारी कर दी है। भारत के दारकूमत नई दिल्ली में बारिश के दौरान चलती गाड़ियों पर दरख्त गिरने की वीडियो वायरल हो गई। कालकाजी रोड पर नीम का एक घना दरख्त शदीद बारिश और तेज हवा के बायस जड़ से उखड़कर कार पर आन गिरा। मोटरसाइकिल सवार भी जख्मी आए। एक मोटरसाइकिल सवार हलाक हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है नई दिल्ली में 92.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई और दीर, चित्राल, स्वात, कोहिस्तान, शांगला में आज रात मूसलाधार बारिश का इम्कान बताया गया है। करक, बन्नू, हंगू और वजीरिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। बडग्राम, मानसेहरा, आबटाबाद, हरिपुर, बोनीर, मालाकंड, बाजोड़ में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान है। और महकमा मौसमियात का जानिब से कहा गया है कि मोहम्मद करम और मर्दान स्वाबी, नौशहरा, पेशावर, कोहाट में बारिश का इम्कान है। आपको बताते चलें कि महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई और दीर, चित्राल, स्वात, कोहिस्तान, शांगला में आज रात मूसलाधार बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है। जहरा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं और महकमा मौसमियात के ऑफिस से उनसे तफसीलात जानते हैं। बताइएगा जहरा, क्या पेशन गोई की जा रही है खसूसी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा को लेके? जी, जैसे कि आपको मालूम होगा कि गुज़िश्ता 24 घंटे मुसलसल मूसलाधार बारिश होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में एक सैलाबी सूरत हाल जो है वो पैदा हो गई है। लेकिन अब महकमा मौसमियात की जानिब से कहा आने वाले 24 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के जो तमाम भलाई इलाके हैं वहाँ पर फिर से मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है, जिसमें दीर, स्वात, चतराल, शांगला और मुख्तलिफ इलाके जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं वो शामिल हैं। आज जहाँ पर बारिशों की वजह से काफ़ी नुकसान देखने को मिले, बुनेर और बाजवड़, वो महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि 24 घंटों में वहाँ पर मज़ीद बारिश होने की वजह से सैलाबी सूरत हाल जो है वो बिगड़ सकती है। जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटे समेत जब तक मानसून का ये 7th स्पेल जारी रहेगा, मौसम की सूरत हाल जो है वो इसी तरह गैर यकीनी रहेगी। अभी तक बुनेर में जो लोग जहाँ बहक हुए तकरीबन 78 लोग जो हैं, 128 में से सिर्फ 78 लोग जो हैं उनका ताल्लुक बुनेर के इलाके से था, जहां पर सैलाबी सूरत हाल की वजह से काफ़ी कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हुई हैं। रेस्क्यू टीम्स जो हैं वो वहाँ पे पहुंची हुई हैं, जो जिनको बचाया जा सकता है उनको बचा रहे हैं। कुछ लोग जो है अपनी मदद आपके तहत, जहाँ पर रेस्क्यू टीम्स का पहुँचना नामुमकिन है, वहाँ पर कुछ लोग अपनी मदद आपके तहत लोगों की जो है वो मदद कर रहे हैं। और महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा गया है कि लोग जो हैं वो अलर्ट रहें। पहले से सैलाबी सूरत हाल, क्या आज रात से बारिश की पेशगोई है? जी बिल्कुल, आइंदा 24 घंटे में किसी भी वक्त दोबारा से मूसलाधार बारिशें जो वक्फे से जारी हैं वो दोबारा से भी हो सकती है, और जो सूरत हाल जहाँ पे सैलाबी सूरत हाल है वो मजीद बिगड़ सकती है। और सिंध और पंजाब के हवाले से क्या पेशगोई की जा रही है बारिशों को लेकर?
بالائی پنجاب اور ملک کے جو بھی بالائی علاقے ہیں وہاں پر بھی موسم کی یہی صورتحال رہے گی، موسلادھار بارشیں ہونے کا امکان ہے، جبکہ جو میدانی علاقے ہیں وہاں پر شاید بارش نہ ہو، لیکن بالائی علاقوں میں بارشیں ہونے کا امکان جو ہے وہ محکمہ موسمیات کی جانب سے ظاہر کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا سمیت کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پر آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید بارشیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں، جس سے صورتحال جو ہے وہ مزید بگڑ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ محکمہ موسمیات پختونخوا میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارشوں کی پیشگوئی۔ دیر، چترال، سوات، کوہستان، شانگلہ میں آج رات موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ کرک، بنو، ہنگو اور وزیرستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ بٹگرام، مانسہرہ، ایبٹ آباد، ہری پور، بونیر، مالاکنڈ، باجوڑ میں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا میں ریسکیو 1122 کی جانب سے سیلاب زدہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن کے دوران 2800 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے، جبکہ معمولی زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کی گئی ہے۔ مزید جانتے اپنے نمائندے عدنان طارق سے۔ عدنان، بتائیے گا اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ جی بالکل، میں ریسکیو خیبر پختونخوا آپریشنل ہیڈ کوارٹر کے کنٹرول روم میں اس وقت موجود ہوں، جہاں پر تازہ ترین اطلاعات اب PDMA کی جانب سے موصول ہوئی اور افسوسناک واقعات میں اب تک جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 163 افراد کی جو ہے تصدیق کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ فلڈ کے باعث مختلف حادثات میں اب تک 179 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں، 21 زخمی ہوئے ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں 163 مرد، 14 خواتین اور 12 بچے جو ہے شامل ہے۔ بارشوں اور فلڈ کے باعث اب تک کی رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر 45 گھروں کو جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے۔ میں اس وقت آپریشن روم میں موجود ہوں، میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ نقشہ ہے جس میں آپ کو بتاؤں کہ رات کو بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ مانسہرہ کے بعد یہ بارشوں کا سلسلہ باجوڑ میں گیا، جہاں پہ تباہی مچاتے ہوئے کلاؤڈ بلسٹ کے باعث جو ہے مالاکنڈ، دیر اپر، دیر لوئر اور سوات کے ان اضلاع کو ہوتا ہوا بڑی تباہی کے ساتھ سیلابی ریلا جو ہے وہ بنیر میں داخل ہوا۔ بنیر کے بعد جو ہے یہ ہلاکتوں کی تعداد میں جو اضافہ ہوتا گیا۔ اس وقت ریسکیو خیبر پختونخوا ترجمان ہمارے ساتھ ہے۔ باجوڑ سے شروع ہونے والا سلسلہ جو ہے دیر اپر، دیر لوئر، سوات اور اس وقت جو ہے بنیر تک پہنچ گیا، لیکن ایک بڑا حادثہ جو ہوا، جو امدادی کارروائیاں جو کی جا رہی تھی، جس ہیلی کاپٹر کو استعمال کیا جا رہا ہے، وہ بھی حادثے کا شکار ہوا مومند کے اس مقام پہ جو خیبر پختونخوا کے ضلع مومند ہے، جو چارسدہ، مالاکنڈ اور باجوڑ کے سرحدی بارڈر کے ساتھ اس کو ملاتا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان کس ضلع میں ہوا؟ جی سب سے زیادہ نقصان کی بات کی جائے تو وہ ضلع بنیر ہے کہ جہاں پہ اب تک 100 سے زائد افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 40 سے زائد جو ہے وہ اس میں لاپتہ ہیں، جن کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے۔ بات کی جائے تو یہاں جو ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی جانب سے جو ان کا اپنا ہیلی تھا وہ بھی جو ہے یہاں پہ امدادی سرگرمیوں میں انہوں نے حصہ لیا اور تقریباً 800 سے زائد افراد کو جو ہے وہ وہاں سے بازیافت کیا۔ ایک ہیلی کاپٹر تباہ ہو گیا، ایک ہیلی کاپٹر سے امدادی کارروائی جاری ہے، کیا مشکلات اب مزید پیش آئیں گی آپ کو؟ رات بھی ہو رہی ہے، اندھیرا بھی چھا رہا ہے۔ جی بالکل، رات کا آپریشن آپ کو پتہ ہے کہ اس سے قبل بھی جو ہے وہ مختلف آپریشنز میں ہم لوگ حصہ لے چکے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ایسا ہو تو ہمارے پاس اپنی ایمرجنسی لائٹس ہیں، ماسکنگ ٹاورز ہیں، جس سے ہم لوگ عارضی بجلی کا بندوبست کر لیتے ہیں اور آپریشن کرتے ہیں۔ یہاں پہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بنیر کا اس وقت سب سے زیادہ افیکٹڈ ایریا ہے، جہاں پہ اس وقت سرچ آپریشن بھی جاری ہے۔ 40 سے زائد جو ہے مسنگ افراد بھی ہیں، مزید بھی جو ہے وہ اس میں مسنگ جو ہے وہ ہو سکتے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کو جلد از جلد جو ہے ان مقامات تک بھی پہنچا جا سکے جہاں پہ رابطہ سڑک نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ایکسیس ابھی تک نہیں ہو سکا۔ اب سروسز کیا ہے، ہیلی سروس کیا ہے؟ کیونکہ باجوڑ سے لوئر دیر کا کئی رابطہ پل جو ہے بہہ گئے ہیں، اسی طرح مومند سے جو ہیلی کی سروس تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے، کریش کر گیا ہے۔ لیکن بنیر میں اب آپ لوگ کیا سروسز دیں گے؟ راستے نہیں ہیں، سڑکیں جو ہیں وہ کہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، طغیانی بہت تیزی سے آ رہی ہے اور پانی آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دیکھیں جہاں پہ آپ نے پانی بڑھنے کی بات کی تو وہ تو جیسے ہی یہاں سے آئے گا سوات سے ہوتا ہوا یہاں چارسدہ سے پشاور پھر اس طرح نوشہرہ اس بیلٹ پہ لیے جائے گا، تو وہاں پہ آلریڈی جو ہے وہ ہم لوگوں نے 60 عارضی واٹر ریسکیو پوائنٹس قائم کیے ہیں، جس میں 229 جو ہے وہ غوطہ خور ٹیمیں اہلکار موجود ہیں جو اس قسم کی ایمرجنسی کو جو ہے وہ قابو کرنے کے لیے موجود رہیں گی۔ دوسرا اگر بات کی جائے بنیر کے حوالے سے تو بنیر میں آلریڈی ہماری ٹیمیں جو ہیں وہ پہلے سے بھی موجود تھی، اس کے علاوہ
علاوہ ہم لوگوں نے 15 ایمبولینسز اور 50 سے زائد اہلکار وہاں پہ ایکسٹرا جو ہے وہ تعینات کیے ہیں. اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ اگر وہاں پہ ہمیں فرسٹ ایڈ کیمپس وغیرہ قائم کرنے کی ضرورت پڑے وہ بھی ہم لوگ قائم کریں, ایمبولینسز کی ضرورت پڑے تو بھی ہم لوگ وہ کر رہے ہیں. بلال صاحب آپ نے بتایا بنیر سے صورتحال جو ہے اور اس کے بعد سوات کے بعد پانی جو ہے نوشہرہ اور چارسدہ مردان کو ٹچ کر سکتا ہے, وہاں پر بھی الرٹ جاری کیا گیا. مزید آپ کے پاس کیا اتنی افادی قوت ہے کہ آپ وہاں پر آپریشنل کوئی خدا نخواستہ کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو کیا آپ پھر کسی بڑے حادثے کا انتظار ریسکیو کرے گا, ریلیف ٹیمیں کرے گی, یعنی آپ لوگوں کی ٹیمیں ہیں وہاں پر؟ جی بالکل, اگر خیبر پختونخوا میں بات کی جائے تو ریسکیو 1122 اس وقت 34 اضلاع میں موجود ہے. 6000 سے زائد ہماری افرادی قوت ہے. آپریشنل گاڑیوں کی بات کی جائے تو ہمارے پاس 1000 سے زائد مختلف نوعیت کی گاڑیاں موجود ہیں, جس میں ایمبولینسز, فائر ٹرکس, ڈیزاسٹر وہیکل, ایکسیویٹرز, موٹر سائیکل, اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس آپریشنل سامان جو ہے وہ موجود ہے. تو وہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہے اور ہم لوگ ہمیشہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ سامان کا آپ ذکر کریں, ڈرون کیمرے کہاں پر ہے, ڈرون ٹیکنالوجی کہاں پہ, ڈرون سیفٹی جیکٹس پہنچانے والے نئے سامان جو خریدا گیا تھا اس کا ذکر کہیں پر نہیں, سامان نہیں آیا. جی وہ اس وقت بھی ہم لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ وہ انیشیل فیزز پہ ہے, وہ ٹرائل بیسس پہ ہے, وہ ٹریننگ اس پہ ہے کہ ہم لوگ پہلے جو ہے وہ اس کو استعمال کریں گے. ہم لوگ دیکھیں گے کہ اگر وہ ہمارے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہوا یا جو اس کی اسپیسیفکیشنز ہیں وہ چیزیں سامنے آئی, وہ سارا مرحلہ جو ہے سکسیزفل ہوا, اس کے بعد جو ہے وہ مزید ڈرونز بھی خریدے جائیں گے, اس پہ تربیت وغیرہ بھی دی جائے گی. تو اس وجہ سے وہ چیز جو ہے وہ سامنے نہیں آئی. دوسرا آپ دیکھیں کہ یہ کلاؤڈ برسٹ کا جو فینومینا ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ ایسے واقعات سامنے لے کے آ رہا ہے جو کہ ان ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں, جو کہ نہ ہم نے کبھی تاریخ میں سنا, نہ جو ہے یہ چیزیں اس سے پہلے ہوئی. آپ نے بتایا ٹیمیں ہائی الرٹ پر ہیں, آپ کی ٹیمیں کام کر رہی ہے, صوبائی حکومت کی مشینری کام کر رہی ہے, ریسکیو کی ٹیمیں کام کر رہی ہے. 21 اگست تک بارشوں کی پیشن گوئی کی گئی, مزید بارشیں ہوتی ہے تو امدادی کارروائیاں متاثر نہیں ہوگی, مشکلات لگتی ہیں آپ کو؟ دیکھیں عدنان صاحب, جیسا آپ کو پتہ ہے, آپ خیبر پختونخوا کی کسی بھی ضلع میں چلے جائیں آپ کو ریسکیو 1122 کے اہلکار جو ہے وہ موجود نظر آئیں گے. دریا کے کنارے جو ہیں وہ ہمارے 60 اسٹیشنز قائم ہیں, وہاں پہ آپ کو راؤنڈ دا کلاک فرسٹ ٹائم جو ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ہدایات پر ہم لوگوں نے ایکسٹرا کیمپس جو ہیں وہ قائم کیے ہیں, اور اس میں 229 اہلکار, جس میں 139 اہلکار وہ غوطہ خور جو مقامی ہیں, اور ہم لوگوں نے صرف اور صرف اسی اسپیل کے لیے جو ہے وہ خریدے, ان کو ہائر کیا ہے, اور وہ جو ہے وہ یہاں پہ سروسز فراہم کر رہے ہیں. ہماری اپنی کیپیسٹی اچھی خاصی ہے الحمدللہ, لیکن پھر بھی قدرتی سانحات ہیں, اس میں ایسا ہو جاتا ہے جو ان ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے, لیکن ہماری اپنی طرف سے کامیاب جو پوری تیاریاں ہیں وہ مکمل ہیں. سوات دریا سوات کا پانی آگے بڑھ رہا ہے, نشیبی علاقوں کی طرف آئے گا, چارسدہ کے باؤنڈری کو ٹچ کرے گا, اس کے ساتھ جو ہے شب قدر سے ہوتا ہوا آئے گا, اس کے ساتھ بیلا کا گاؤں جو ہے ایک بڑا گاؤں ہے اس سے ہوتا ہوا نوشہرہ میں داخل ہوگا. وہاں پر کیا اقدامات ہیں؟ دیکھیں اگر آپ نے آج بھی دیکھا ہو تو چارسدہ میں 15 کے قریب افراد جو ہے وہ پھنسے ہوئے تھے, ان کو ریسکیو 1122 کی جو بوٹس ہیں انہوں نے نکالا ہے. اس کے علاوہ آپ کو وہ بھی فوٹیجز اور وہ آپ نے دیکھی ہوں گی جہاں پہ ہم لوگ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ہمراہ مختلف علاقوں میں گئے ہیں, بیلا میں گئے ہیں, اس کے علاوہ اور 5-6 جگہ ہیں وہاں پہ ہم لوگ گئے ہیں. وہاں کے لوگوں کو جو ہے جو کمیونٹی ہے ان کو اویئر کیا ہے, جو وہاں پہ عمائدین ہیں, مشران ہیں, ان کو ہم لوگوں نے آن بورڈ لیا ہے, ان کو ہم لوگوں نے اپنے ساتھ گھمایا کہ جتنے بھی لوگ ہیں بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ اس سے قبل ہی جو ہے ان لوگوں کو ایویکویٹ کریں, کیونکہ جو سوات سے پانی کا جو سلسلہ ہے آنے کا اس کا بھی جو ہے وہ فلو کافی زیادہ ہے, اور ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ پہلے لوگوں کو اس طریقے سے ہٹا دیں. اگر وہاں پہ اس طرح نہیں ہوتا تو پھر ہم لوگ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سیکورٹی اداروں کو بھی جو ہے وہ آن بورڈ. بلال صاحب آپ دیکھیں اپر دیر, سوات, لوئر دیر, بنیر, شانگلہ, مالاکنڈ, یہ ایک بڑے ڈسٹرکٹ ہے. جغرافیائی طور پہ دیکھا جائے تو بہت زیادہ پہاڑی راستے ہیں, دشوار گزار راستے, رات ہو رہی ہے. یہاں ان راستوں میں پبلک کو ہیلپ کرنے کے لیے, سیلابی علاقوں میں مدد کے لیے مشکلات کیا پیش آ رہی ہیں آپ کو؟ دیکھیں ابھی تک اگر بات کی جائے کہ کوئی مسائل, تو مسائل پہلے ہیلی کا مسئلہ تھا تو وہ آلریڈی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے دے دیا. زمینی جتنا بھی ہے وہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ خود جو ہے وہ ایکسیس کرے. ان علاقوں کو آپ دیکھیں, یہ جو علاقے ہیں یہ آپ کے سیاحتی مقامات ہیں, یہاں پہ سبزہ بہت زیادہ ہے, یہاں پہ آپ دیکھیں پہاڑ بھی ہیں, یہاں پہ جو ہے وہ موسم قدرے بہتر ہوتا ہے نسبت اور جگہوں کے. تو یہ کلاؤڈ برسٹ جو ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے جو ہے انہی علاقوں میں زیادہ تر جو ہے وہ ابھی تک رونما ہوا ہے کہ جہاں پہ سبزہ زیادہ ہو, یہ چیزیں ہوں. اس کے علاوہ اگر ہم لوگ بات کریں آپریشنل سرگرمیوں کی, تو ہمارے پاس ان علاقوں کے لیے اپنی 4x4 ایمبولینسز ہیں جو کہ انہی مقامات پہ, انہی جگہوں پہ جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہیں. اگر فائر کی گاڑی کی بات کی جائے تو وہ بھی ہمارے پاس چھوٹی موجود ہے جو ہے وہ آسانی سے موومنٹ کر سکتی ہے. اس کے بہت سے پہاڑی وادیوں میں چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں, پہاڑ بلندی علاقوں میں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں, رابطہ ہو رہا ہے, ریسکیو کی ٹیمیں وہاں تک پہنچ رہی ہے, وہاں
वहाँ पे पहुँचने में मुश्किलात क्या है? नेटवर्क मुश्किल से मिल रहा होगा, बिजली मुनक़ता हो गई उन इलाकों की, तो राब्ते का मुश्किलात जो है वो सामने नहीं आ रही रेस्क्यू टीमों को? देखिए, जिन जगहों की आप बातें कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर लोग जो होते हैं उन्होंने सोलर प्लांट्स जो हैं वो लगाए होते हैं आजकल। दूसरा ये है कि ये जितने भी साइड वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे पैदल जाने के अलावा और कोई जो है वो एक्सेस नहीं होता, तो वहाँ पे हम लोग पैदल अभी मैं आपको बात करूँ, कल रेस्क्यू खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक उन अजला में लोगों के पास सोलर पैनल है, लेकिन रात हो गई है, अंधेरा हो गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन इन अजला में जारी हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अदनान अपडेट करने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा में कुदरती आफत ने क़यामत ढा दी है और बुनेर में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी है। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए तर्जुमान PTM KP अनवर शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया अनवर साहब देने के लिए। ये बताएगा कि कितना नुकसान हुआ है मजमूई तौर पर, अब तक कितनी हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है? बिल्कुल जी, एक तरह से जो बारिशें हो रही हैं और क्लाउड आउटबर्स्ट और फ्लश फ्लड की वजह से खैबर पख्तूनख्वा के काफ़ी अजला में जो है डैमेजेस सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मुतासर अजला जो हैं वो बाजवड़ है और बुनेर है, और इसके साथ साथ जो है मानसेरा है। बाजवड़ और बुनेर में जो है क्लाउड आउटबर्स्ट की वजह से जो है अभी तक जो नुकसान हुए हैं, तो बुनेर में 91 है और बाजवड़ में 21 है, और मानसेरा में जो है 23 अफराद जो है अभी तक जान बहक हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कुल अमवात की तादाद जो है 189 है, जिसमें जो है 163 मर्द हैं, 14 जो है ख़वातीन हैं और 12 बच्चे शामिल हैं। इस तरह जो है जख्मियों में जो है हमारे पास जो फिगर है वो 21 है, 21 अफराद जो है अब तक जख्मी हुए हैं और 45 घरों को जो है नुकसान पहुंचा है। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा मुतासरा अजला में बुनेर है जो सरफहरिस्त है, जिसमें 91 जो डेथ्स हैं वो अभी तक रिपोर्ट हुई, क्योंकि क्लाउड आउटबर्स्ट की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान सामने आए हैं, और इसमें जो है अभी तक ये फिगर जो है के मुताबिक है। कुछ अफराद जो है सैलाबी रेले में बह चुके थे, जिनकी तलाश जो है भी जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। 91 का जो फिगर है अमवात जो है, इसमें जो है इजाफा जो है वो हो सकता है, लेकिन अब तक जो सूरत हाल है इसके मुताबिक जो है खैबर पख्तूनख्वा में 189 डेथ्स जो हैं वो रिपोर्ट हो चुकी हैं। रेस्क्यू एक्टिविटीज़ जो हैं वो बुनेर में जारी हैं, बाजवड़ में जो है रेस्क्यू एक्टिविटीज़ जो है वो कंप्लीट की जा चुकी हैं, मानसेरा में जो है रेस्क्यू एक्टिविटीज़ जारी हैं, जहाँ पर जो है जहाँ पर रसाई नहीं हो पा रही रेस्क्यू टीमों की, वहाँ पर जो है हेली ऑपरेशन के ज़रिए तमाम जो वहाँ पर फंसे हुए लोग थे, वहाँ की आबादी थी, उनको जो है रेस्क्यू किया जा चुका है और महफूज मकाम तक उनको मुंतकिल किया जा रहा है। इस तरह जो है PDMA ने 12 अगस्त को जो है पहले से ही एक एडवाइजरी जारी कर दी थी, जिसके मुताबिक शदीद बारिशों का जो है वो अलर्ट इशू किया गया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। लेकिन जिस तरह मौसमियाती तगय्युर की वजह से जो है खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड आउटबर्स्ट के इवेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से फ्लश फ्लड की वजह से काफ़ी नुकसान सामने आ रहे हैं। तो अच्छा अनवर शहजाद साहब, क्लाउड बर्स्ट को तो स्पेसिफिकली जो है वो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये पेशगोई है कि मजीद भी क्लाउड बर्स्ट जो है वो हो सकती है, सिचुएशन इसकी डेवलप हो सकती है, क्या ये सच है? बिल्कुल, महकमे मौसमियात ने जो पेशन गोई की है वो 14 अगस्त से जो है ये सिलसिला शुरू है, जो कि 21 अगस्त तक जारी रहेगा। महकमे मौसमियात की जो वेदर आउटलुक को देखा जाए तो ये सिलसिला जो है 27 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है, तो जिसमें शदीद बारिशों का जो है खदशा जाहिर किया गया है। तो क्लाउड आउटबर्स्ट जो है इसे स्पेसिफिकली जो है प्रेडिक्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन शदीद बारिशों की वजह से जो है जिन जिन इलाकों में शदीद बारिशों का खदशा है तो उनको हमने हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। तमाम जो है जितने भी वसाइल हैं वो वहाँ पर अलर्ट हैं। अभी जो है बुनीर और बाजवड़ जो है ऐसे इलाके थे जहाँ बारिशों की वजह से एज सच इस तरह की कोई प्रेडिक्शंस नहीं थी, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल जो सिचुएशन जो सामने आई है कल रात से जो बारिशें जो है हुई हैं, तो उनकी वजह से जो है काफ़ी नुकसानात इन इलाकों में देखे गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्लाउड आउटबर्स्ट जो है हमारे पास हज़ारा डिवीज़न में और बालाकंड डिवीज़न में होते हैं, लेकिन यहाँ पर बाजवड़ और बुनीर जो था ये जो है प्रोडक्शन से जो है इनकी प्रोडक्शन नहीं हुई थी, लेकिन इस वजह से जो है ये अनप्रेडिक्टेड एरियाज हैं। ये मानसून जब शुरू होता है तो PDMA जो है तमाम अजला को कैटेगराइज कर देता है, जिसमें हसास तरीन इलाके होते हैं, जिसमें हमारे पास हज़ारा डिवीज़न था और मालाकंड डिवीज़न था, और ये जो वो बाजवड़ और बुनेर के जो इलाके थे ये हसास इलाके थे, लेकिन हसास तरीन को इसमें कैटेगराइज नहीं किया गया था।
لیکن جو کلاؤڈ آؤٹ بسٹ ہوا ہے اور جس کی وجہ سے جو فلش فلڈ آیا ہے اور اس کی وجہ سے جو اتنی اموات ہوئی ہیں تو وہ انپریڈکٹیبل تھی، کیونکہ یہاں پر جو ہے ایسی پریڈکشنز تھی نہیں محکمہ موسمیات کی جانب سے. تو جو موسمیاتی تغیر ہے، جو کلائمیٹ چینج ہے، اس کی وجہ سے جو ہے کافی نقصانات جو ہیں سامنے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ترجمان پی ڈی ایم اے کے پی انور شہزاد ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں تفصیلات سے آگاہ بھی کر رہے تھے. امدادی سامان باجوڑ لے جانے والا ہیلی کاپٹر کریش ہو گیا، 5 افراد شہید ہو گئے. خیبر پختونخوا حکومت نے ہیلی کاپٹر کریش کی تصدیق کر دی ہے. بتایا گیا ہے کہ چنگئی بانڈا کے قریب سوکئی میں سرکاری ہیلی کاپٹر کریش ہوا. سرکاری ہیلی کاپٹر MI-17 ریسکیو ٹیم اور امدادی سامان باجوڑ لے جا رہا تھا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے بتایا ہیلی کاپٹر خراب موسم کی وجہ سے حادثے کا شکار ہوا. مرنے والوں میں 2 پائلٹ اور عملے کے 3 افراد شامل ہیں. اب آپ کو بتائیں کہ کے پی حکومت کا 1 روزہ سوگ کا اعلان. محکمہ انتظامیہ امور کا اعلامیہ جاری اور صوبے میں قومی پرچم کل سر نگو رہے گا. نواب شیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیل جانتے ہیں. بتائیے گا نواب شیر سے رابطہ پھر سے بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ سیلابی صورتحال کے باعث اور تمام تر نقصانات کے باعث جو کہ خیبر پختونخوا کے صوبے میں ہوئے ہیں، کے پی حکومت کا 1 روزہ سوگ کا اعلان. محکمہ انتظامیہ امور کا اعلامیہ جاری اور صوبے میں قومی پرچم کل سر نگو رہے گا. سرکاری ہیلی کاپٹر امدادی سرگرمیوں کے دوران کریش بھی ہوا. اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے، مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ سرکاری ہیلی کاپٹر گرنے سے عملے کے 5 افراد شہید ہوئے. تمام تر جانی مالی نقصان کے باعث کل پورے صوبے میں سوگ کا اعلان کیا گیا ہے. نواب شیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. نواب بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، خیبر پختونخوا کے سرکاری ہیلی کاپٹر کو افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے، جس کے بعد خیبر پختونخوا نے صوبے میں 1 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا ہے اور محکمہ انتظامی امور نے جو ہے وہ اعلامیہ جاری کر دیا ہے. اعلامیہ کے مطابق کل پورے صوبے میں 1 روزہ سوگ منایا جائے گا اور اس سلسلے میں تمام سرکاری اور نیم سرکاری اداروں پر قومی پرچم جو ہے وہ سرنگو رہے گا. حادثے میں جو ہے وہ عملے کے 5 افراد شہید ہوئے اور یہ سرکاری ہیلی کاپٹر جو تھا وہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں استعمال ہو رہا تھا کہ اس دوران جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کریش ہو گیا اور جس کے نتیجے میں عملے کے 5 ارکان شامل ہوئے، جبکہ خیبر پختونخوا حکومت نے عملے کے 5 ارکان کے خاندانوں سے غم اور رنج کا اظہار بھی کیا ہے اور اس سلسلے میں کل صوبے میں سوگ کا اعلان کر دیا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ نواب شیر. اور برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کا سیلاب سے جانی نقصان پر اظہار افسوس. امدادی ہیلی کاپٹر کے عملے سمیت جاں بحق افراد کے لواحقین سے اظہار تعزیت اور مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا سیلاب متاثرہ خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہے. برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کا سیلاب سے جانی نقصان پر اظہار افسوس. امدادی ہیلی کاپٹر کے عملے سمیت جاں بحق افراد کے لواحقین سے اظہار تعزیت اور برطانوی ہائی کمشنر کی جانب سے کہا گیا کہ مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. سیلاب متاثرہ خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں. لاہور کے علاقے میں 2 بچے کچرے کے ڈھیر میں دب گئے ہیں. تلاش جاری ہے اور ریسکیو کے عملے کا کہنا ہے کہ بچے کوڑے سے بوتلیں نکال رہے تھے، اچانک ملبہ گر گیا. احمد کھوکھر ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے اپڈیٹس لیتے ہیں. احمد بتائے گا یہ کس طرح سے واقعہ ہوا؟ دیکھیں یہ لاہور کے علاقہ ڈیفنس روڈ کا ہدایت اللہ پھاٹک ہے، جس کے علاقے میں 2 بچوں کو جو ہے وہ کوڑے کے ملبے تلے دبنے کی اطلاع ریسکیو کو ملی تقریباً کوئی 5 بجے کے قریب اور 2 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو گیا ہے. ابھی تک ریسکیو کا جو آپریشن ہے وہ جاری ہے. یہ ریسکیو کے مطابق بچے کوڑے کے ڈھیر سے جو ہے وہ پلاسٹک کی بوتلیں نکال کر اکٹھی کر رہے تھے کہ اچانک سے جو ملبہ تھا کوڑے کا وہ ان کے اوپر آ گرا ہے اور جس میں وہ دب گئے ہیں. ریسکیو جو ہے وہ آپریشن کر رہا ہے لیکن ابھی تک دونوں بچوں کے حوالے سے کوئی اطلاعات موصول نہیں ہوئی. تقریباً کوئی 5 بجے کے قریب ریسکیو کو یہ کال آئی کہ 2 بچے اس طرح کوڑا اکٹھا کر رہے تھے اور اس طرح جو وہاں پر موجود ملبے کا جو ملبہ تھا کوڑے کا وہ ایک دم سے گرا ہے اور ان کے اوپر آ کر گرا ہے جس میں وہ دب گئے ہیں. لیکن ابھی تک ان بچوں کو جو ہے وہ نہیں تلاش کیا گیا. ریسکیو کا آپریشن اس وقت بھی جاری ہے. مزید جیسے ہی ریسکیو کے اطلاعات جو آئیں گی تو پھر اس حوالے سے مزید جو ہے وہ اپڈیٹ ہوں گی. لیکن ابھی تک ریسکیو کا آپریشن جاری ہے لیکن بچوں کی کوئی تلاش نہیں ممکن ہو سکی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ احمد کھوکھر تفصیلات کے لیے. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ
तरजीही बुनियादों पर इमदाद। मनासिर आप देख रहे हैं, वजीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त NDMA के सेंटर में मौजूद हैं, जहां पे उन्हें सैलाब की सूरत हाल से मुतालिक ब्रीफिंग दी जा रही है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ को सैलाब से मुतासरा इलाकों के हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के जायजे के लिए इजलास और चेयरमैन NDMA की जानिब से वज़ीर आज़म को बारिशों और सैलाब से मुतालिक आगही दी जा रही है। मनाज़िर हैं वज़ीर आज़म हाउस के। अब से कुछ ही देर पहले वज़ीर आज़म ने हंगामी इजलास भी तलब किया था खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली ताज़ा सूरत हाल के पेश नज़र, और इस पर तमाम तर यहाँ पर लोग मौजूद हैं और NDMA की जानिब से वज़ीर आज़म को ब्रीफ भी किया जा रहा है। सैलाब से जो तबाहकारियाँ हुई हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक हंगामी इजलास तलब किया था और अब तमाम तर हुकाम जो हैं वो वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खुसूसी तौर पर तमाम तर ब्रीफिंग भी दी जा रही है खैबर पख्तूनख्वा के जो तमाम तर ज़िला हैं वहाँ पर होने वाले नुकसानात के पेश नज़र। और वज़ीर आज़म हाउस में खुसूसी सेल कायम किया गया है और ये खुसूसी सेल 24 घंटे काम करेगा। वज़ीर आज़म को हंगामी इजलास से मुतालिक ब्रीफिंग दी जा रही है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के जायजे के लिए इजलास मुनक्किद किया गया है और चेयरमैन NDMA की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी जा रही है। वज़ीर आज़म ने NDMA को KP हुकूमत से ताउन जारी रखने की हिदायत भी की और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की NDMA को खैबर पख्तूनख्वा में ताउन जारी रखने की हिदायत, जबकि वज़ीर आज़म हाउस में खुसूसी सेल भी कायम किया गया है जहाँ पे वज़ीर आज़म की जानिब से हिदायत की गई कि जिन जिन इलाकों में इमदाद की ज़रूरत है वहाँ से राब्ता रखा जाए। NDMA रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में तमाम वसाइल बुरोए कार लाए। बुनेर में क्लाउड बर्स्ट, सैलाब से खौफनाक तबाही। पीर बाबा का इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। ARY न्यूज की टीम पीर बाबा पहुंच गई है, जहां ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ियाउल हक टीम के साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। ज़ियाउल हक, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं? मकामी लोगों से आपकी बात हुई, क्या कहना है मकामी लोगों का? जी, यहाँ पर इस वक्त मैं पीर बाबा के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर तकरीबन कोई 100 से ज़्यादा लोग इस सैलाब की ज़द में आए हैं, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि एक फ़िगर जो गैर सरकारी ज़राए है कि वो इसमें जाँ बाक हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में बागात को नुकसान हुआ है, घरों को भी नुकसान हुआ है। आप मेरे साथ ये देख सकते हैं, ये जो है मुतासरीन हैं, ये मेरे साथ अभी खड़े हैं। और ये जिस वक्त ये पानी आया, बिजली गिरी, तो क्या सूरत हाल थी, आपने क्या देखा है? यार थोड़ा बारिश था, फिर ज़्यादा हो गया, फिर पानी आ गया, बहुत ज़्यादा हो गया, फिर हमारा भी नुकसान हो गया, फसल का भी नुकसान हो गया। तो आप लोग जो है घर में थे जिस वक्त पानी? हाँ, घर में था। तो कितना शिद्दत से पानी आया, कितना बड़ा रेला था और क्या हुआ उस वक्त? बहुत ज़्यादा था पानी था। अच्छा, घर में उस वक्त सारे बच्चे था हमारा था। कितने लोग थे? यार होगा तो 7 लोगों का हमारा। तो जब पानी आया तो फिर आप लोगों ने क्या किया? बस वो मैंने जानवर मार निकाला था, मोर कुड़ निकाला था थोड़ा सा करके, लेकिन सारे लेके गया पानी ने। और ये अचानक ही हुआ, बिजली गिरी और बस पानी आ गया? अचानक आ गया, अचानक। मैं मंची पे पर बैठा हुआ था। अच्छा। खाना का टाइम था, 12 बजे तक हुआ था। पानी आया बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने और सामान सब लेके गया पानी में। सामान चला गया सारा? सामान चला गया। और अभी आपके घर की क्या सूरत हाल है? अभी बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है? मुश्किल है, हमारे बच्चे अभी घर में नहीं है, अभी मैं निकले हुआ है सारे। कहाँ चले गए? बस वो गांव में गया ऊपर। और घर मुकम्मल तबाह हो गया है? हाँ, तबाह हो गया मुकम्मल। और जिस वक्त पानी आया तो उस वक्त वहाँ से पहले किसी ने इत्तला दी थी कि पानी आ रहा है या ऐसी कुछ सूरत हाल? इत्तला नहीं दिया था, हमने सुना, ऐलान किया लोगों ने, लेकिन हमने नहीं सुना। पानी आया, अचानक पानी आया। और जब आपके घर में पानी आया तो फिर आपने क्या किया? मकामी लोगों ने मदद की कि नहीं? कोई साथ सरकारी लोग भी आए, उन्होंने सरकारी लोग आया, लेकिन पानी आया था उसलिए सरकारी लोग ने पहले पानी आया था। अच्छा। फिर सरकारी लोग आया, लेकिन बाद में आया था घर में। अच्छा। घर से निकले गए। तो आपने देखा है लोग जो है तो क्या किस हालत में थे? कोई पानी में तो बह नहीं गए थे लोग? नहीं। सामान आपका बह गया है? और सामान बह गया सारे। अच्छा। हाँ। और ये कितना, मतलब इस पूरे इलाके में कहाँ पर इसने कितने देहात को और कितने बागात को मुतासर किया है, पता है कुछ आपको? नहीं, पता नहीं, पता नहीं। अच्छा, आपके अपनी जो है ना एक मुसीबत आ गई थी, परेशानी? बात है, हमारा अपना घर में मुसीबत आ गया, लेकिन मैं बाद नहीं गया था। अच्छा। हमने लोगों को नहीं देखे कैसे हो गया। जी। और अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं घर में लगा हुआ है, बस सफाई करना है, सामान निकालना है, कोई लगा हुआ है। तो कोई आकर आपसे मदद हो रही है? अभी बच्चा हमारा नहीं है, चला गया। अकेले लगा हुआ था कपड़े। और आप काम क्या करते हैं? बस दिहाड़ी मजदूरी। अच्छा। और अभी आप के साथ कोई मदद हो रही है? मदद हो रही, बस हमारे 2 बच्चे हमारे साथ लगा हुआ है।
नहीं, और बाहर से लोग, मकामी लोग आ रहे हो, हुकूमत की कोई मदद आई हो, कुछ और कि आपके जो सामान है उसको इकट्ठा करने के लिए मदद आई हो? नहीं आया था। अच्छा, नहीं दे रहा गली, नहीं आया, नहीं आया। अच्छा, और खाने पीने के लिए कोई मदद आई? नहीं नहीं, खाना भी मैंने आज बिकाया भी नहीं है दोपहर का। आज सुबह से आप भूखे हैं? सुबह से। अच्छा, तो ये है सूरत हाल इस वक्त। ये तकरीबन हर घर में जो पीर बाबा के इलाका है, जो जिसने जहाँ पर सैलाब ने उसको हिट किया उस इलाके को, और जो मुतासर है इलाका है, ये बताएगा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान की जानिब से तो ये कहा जा रहा था कि ड्रोन्स वहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं क्योंकि रास्ते बंद हैं, फिजाई ऑपरेशन जो उस तरह से पॉसिबल नहीं है, ड्रोन्स के साथ लोगों की मदद की जाएगी। तो यहाँ पर सिचुएशन तो बिल्कुल बरक्स नजर आ रही है। लोग तो इस वक्त बेयारो मददगार हैं, देखा जाए तो पूरा इलाका इस वक्त बहुत पेचीदा सूरत हाल में है। जी, ये जैसे बता रहे हैं कि आज सुबह से ये भूखे भी हैं और उस भूख की हालत में ये अपने घर की सफाई भी कर रहे हैं, और हमने घर जाकर देखा है, घर तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, और जब सैलाब आता है तो उसके साथ कीचड़ भी होता है, और कीचड़ जो है तो मुकम्मल तौर पर तमाम सामान जो है तो ख़त्म कर देता है। तो ये गरीब जो है तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये इस हालत में हैं, इनके सारे कपड़े वगैरह, ये जितने मेरे साथ यहाँ पर खड़े हैं कीचड़ में, इस वक्त ये अपने घर की सफाई कर रहे हैं, और ये खुद ही लगे हुए हैं, अपनी मदद आपके तहत ही कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि अपना जो सामान, अलबत्ता जो बच्चे थे उनको तो निकाल लिया, लेकिन बड़े जो हैं तो अभी वो काम कर रहे हैं। आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पर एक डिफरेंट सूरत हाल, हम कम से कम इस जगह पे हम एक डिफरेंट सूरत हाल देख रहे हैं कि जहाँ पे इनको कोई मदद इस तरह नहीं मिली है कि या हुकूमती सतह पे या मकामी सतह पे कोई मदद आई हो, जिस वजह से जो है पीर बाबा का इलाका है जहाँ सबसे पहले आरवाई की टीम पहुंची है। तो ये भी बताइएगा कि यहाँ के जख्मियों के हवाले से क्या इतलात हैं, क्या उन्हें मुंतकिल कर दिया गया अस्पतालों में? जी, हमारे साथ यहाँ पर शौकत हैं, हमारे नुमाइंदे, हम इनसे पूछते हैं यहाँ पर जो जख्मी थे या जिनके लोग फोत हो चुके हैं तो उनकी क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जो 150 अफराद जो जख्मी हैं तो उनकी तबी इमदाद के लिए अस्पताल डगर और पीर बाबा के अस्पताल में लाए गए हैं, मगर यहाँ पर जो अमल आता सुबह 1 बजे तक तकरीबन न होने के बराबर था, फिर इसके बाद डॉक्टर साहिबान आ गए। हमारा अस्पताल पहले से भी मुतासर है, वो जो हमारा MNA बैरिस्टर साहब वो भी पहुँच गया था, मगर वो भी देर को पहुँच गया। यहाँ पर हमारे साथ जो दूसरे लोग हैं, ये जो गैनी शाहिदीन है, ये भी इधर हमारे साथ मौजूद है। सबसे ज़्यादा नुकसान जो इसी तहसील में हुआ है, तहसील गदीज इसका नाम है, इसमें बिशोने का जो गांव है उसमें तकरीबन 120 अफराद उसी गांव से तकरीबन ताल्लुक़ रखते हैं। तो यहाँ पर ये जैसे कह रहे हैं कि सुबह से भूखे हैं, तो कोई टेंट वगैरह नहीं लगा, कोई ऐसा सिलसिला नहीं है कि जहाँ पर इनको खुराक दी जा सके? लोग तो आते हैं, आप कह रहे हैं खिदमत वाले भी आए, दूसरे भी आए और तंजीमें आई हैं, तो वो क्या वजह है कि यहाँ पर इनको वो खुराक वगैरह बंदोबस्त नहीं हो सका, और यहाँ पे इनके सामान को हटाने के लिए भी कोई बंदोबस्त नहीं हो सका? ये खुद ही कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जो रिस्क हो गया रबाई से या दीगर सिविल डिफेंस है या इंसानियत फाउंडेशन वाले हो गए, खिदमत वाले हो गए, दीगर ये जो लोग हैं ये भी सारे यहाँ पर इमदाद के लिए सारे लोग पहुँच गए, चांदा भी किए हुए हैं, मगर अभी ये जायज़ा ले रहे हैं और साथ साथ ये खुद बता रहे हैं कि कोई नहीं आया है। वाकई कि ये भूखे से सुबह ही से उन्होंने कुछ नया खाया, कहीं कुछ नहीं खाया है, और ये जो स्कूल को बच्चे जा रहे थे उसकी घर वालों की हालात भी बहुत मुतासर। अभी आप क्या चाहते हैं, क्या हो? यार हमारा जाते हुए हमारा कोई नुकसान हुआ है ना, इसको तो कोई मिलेगा तो अच्छा होगा। आप दोबारा बोलें, आप क्या चाहते हैं? आपकी फसल भी तबाह हो गया, हमारा बड़े नुकसान हो गया, माड़ा आदमी है, काम दिहाड़ी करता है भाई। आप क्या काम दिहाड़ी करते हैं? आप दिहाड़ी वो सीमेंट का दिहाड़ी करते हैं। अच्छा, हाँ। तो यहाँ पर जो है तो अभी आपका फसल भी तबाह हो गया, सब कुछ, सब फसल भी तबाह हो गया, घर में गंदम पड़ा था वो भी ले गया पानी ने। अच्छा, हाँ, कणक भी लेके गया। और अभी क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? बस जो देखेगा तो वो खुद ही साफ करेगा तो। अच्छा, हाँ। लेकिन आप अभी आपको क्या मतलब, आप सिर्फ खुद ही लगे रहेंगे? यहाँ पर इतने सारा तादाद मेरे साथ इधर इकट्ठी है, कैमरे दिखा सकता है लोगों को, तो अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि इस इलाके में कितने घर जो है नुकसान आप सुन पा रहे हैं, उसके पीछे लोग लगे हुए हैं ना, इस तरह नहीं। ज़िया, ये भी बताइएगा कि इस इलाके में कितने घर मुनहदम हुए, और जिन लोगों के घर मुनहदम हुए उन्हें कहाँ मुंतकिल किया गया है, या वो लोग भी यहाँ पर मकामी लोगों के साथ ही मौजूद हैं, उनसे किसी ने राब्ता किया? अपनी मदद आप कर रहे हैं ना जी, इस इलाके में जो जहाँ पर हम खड़े हैं, इस इलाके में कितने इलाका मुतासर हुआ है, कितने घर मुतासर हुए हैं, कितने फसलें, और जो यहाँ पे लोग हैं, जैसे अब ये कह रहे हैं, एक मिनट मेरी बात सुन, ये कह रहे हैं कि हम सुबह से भूखे हैं, इनके लिए कोई जो है ना बंदोबस्त नहीं हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर हमायदीन हैं, क्या हैं? अभी तक हम भी भूखे हैं, यकीन माने अभी तक ना हमने। आप तो ठीक है, लेकिन ये तो देखे ना इनकी क्या, ठीक है, लेकिन हम अस्पताल में DHQ अस्पताल में थे। आप अपना तारुफ करें। मेरा नाम बख्तियार अली है, ठीक है, ये तहसील गदीज है।
اس میں بیشونے نام ایک گاؤں ہے، وہ اس کا 2 حصہ جو ہے مطلب 30% وہ بچا ہے، باقی 70% جو ہے وہ بالکل تباہ ہوئی ہیں. اس میں ایک سکول پہ بچوں پہ ایک میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی جیسے میرا سنیں، میری بات 150 بچے جو ہیں، ٹھیک ہے، 150 بچے جو ہیں ابھی بھی غائب ہے، پتہ نہیں چلتا بستی اس کے ملے. یہ تو صحیح ہے. وہ باقی مطلب جو ڈیڈ باڈیز تھے یہاں پہ سلطانوس میں، یہ سلطانوس کا ایریا ہے، تو سلطانوس میں تقریباً 10-12 بندے ہم لوگوں نے مطلب ریسکیو کیے ہیں وہ مردے حالات میں. ابھی تک میرے اندازے کے مطابق پوری بنیر کا اگر ڈیٹا آپ اکٹھا کرتے ہو نا تو تقریباً 150-160 وہ تو ظاہر بات ہے ضلعی انتظامیہ کر رہی ہوگی نا. لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جیسے آپ ہیں یہاں پہ حکومت کی طرف سے بالکل تعاون نہیں ہے اس کے ساتھ، اس میں آپ کے ساتھ ایگری ہوں، لیکن پورا بنیر نکلی ہوئی ہیں. مطلب تو یہ کیسے نکلے؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں، ابھی ہم پہنچے نا، ہم نے دیکھا نا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اپنا کیا بتاتے ہیں؟ ویسے یہ جو بات بتا رہے ہیں صحیح بات بتا رہے ہیں؟ صحیح ہے، صحیح ہے. اچھا صحیح کیا صحیح بات بتا رہے ہیں؟ یہ صحیح بولتے ہیں نا. اچھا آپ لوگ یہ لوگ نہیں ہے، اپنا مسئلے میں تھا. ہمارے کو کوئی نہیں سما آیا، وہاں پہ نہ جنریٹر تھا نہ کوئی انتظامات تھے. یہ تحصیل ہیڈ کوارٹر گدیزی اسپتال جو ہے، صبح سے ہم GHQ اسپتال میں تھے، وہاں پہ بھی کچھ انتظامات، کوئی انتظامات نہیں تھے. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی نہیں ہے. نہیں، گورنمنٹ کی طرف سے تو ہم نے دیکھا ہے، اپنی جیب سے دوائیاں لی ہیں، منرل واٹر لے کے آئے ہیں، سب کچھ لوگ. شوکت آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو صورتحال آپ بتائیں. جی بالکل، ہم نے جو دیکھا ہے تو چاندہ بھی اکٹھا ہو رہا ہے، امدادی کارروائی بھی جا رہا ہے، لوگوں کا جو جذبہ ہے وہ دیدہ نہیں ہے، مگر انتظامیہ کی طرف سے وہ جو مدد کے حوالے سے مطلب اس کو کچھ نہیں ملے، خود یہ کہہ رہے. تو یہ صورتحال ہے کہ یہاں پر ان لوگوں. اچھا ضیاء، یہ بھی بتائیے گا کہ پیر بابا سے نکلتے ہوئے کون سے راستے کھلے ہیں اور کون سے راستے بند ہیں؟ یہ بتائیں کہ ابھی یہ جو راستہ ویسے پیر بابا کے جو راستے ہیں جہاں پر سیلاب آیا ہے تو کتنے راستے بند ہیں اور کتنے راستے کھلے ہیں؟ جی بالکل، گوکھن کا راستہ بند ہے اور چغرجی کا راستہ بند ہے درگاہ کے مقام پہ. یہ جو مین روڈ ہے پیر بابا کو جا رہا ہے، غازی خانے کے مقام پہ، سلطانوس کے مقام پہ، پیر بابا کے مقام پہ، یہ علاقوں میں. لیکن یہ روڈ ایسے تو نہیں ہے نا کہ جس میں انتظامیہ اپنی مدد نہ پہنچا سکتی ہو؟ انتظامیہ تو اس میں جا سکتے ہیں. دوسرا بھی راستہ ہے وہ سنارزائی کی طرف لوگ آ رہے ہیں، جوخیلا چوک کی طرف سے. پشاور سے بھی راستہ کھلا ہے، ہم تو خود پشاور سے آئے ہیں، پشاور سے تو راستہ کھلا ہے. بالکل پشاور سے راستہ یہ کھلا، ابھی کھل گیا ہے. مطلب آگے جو پھول ہے، پانی اتنا زیادہ، ریلا اتنا زیادہ، آپ نے خود دیکھا کہ کتنی فصلیں تباہ ہوئے، کتنے جو جنگلات ہیں وہ تباہ ہو گئے، ادھر لوگ کتنے متاثر ہو گئے، خود دیکھے. جی صورتحال کافی گمبھیر ہے. پہلے تو ہم نے اسپتال میں دیکھا تھا، وہاں پر اسپتال میں ہمیں ایک تصویر نظر آئی. یہاں پر ہم جب پہنچے ہیں جہاں پر گھر متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہاں پر ایک بالکل ڈیفرنٹ تصویر نظر آ رہی ہے، جس میں کہ یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ خود اپنی مدد آپ کے تحت جس کا گھر متاثر ہوا ہے، جس کا گھر تباہ ہوا ہے یا جس کی فیملی متاثر ہوئی ہے، وہ خود ہی مدد کر کے اپنی فیملی کو بھی نکال رہے ہیں اور اپنا جو بچہ کچھ سامان ہے، گو کے سامان مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بچہ کچھ ہے، لیکن جو جتنا بھی ہے اس کو بھی جو ہے تو اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ نکال سکیں اور اس کو بچا سکیں. جی ضیاء ہمارے ساتھ ہی رہ گئے. ترجمان وزیر اعلیٰ کے پی فراز مغل صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ آپ کے وقت. اس وقت آپ سے سیلاب کی تباہ کاریوں کے حوالے سے جاننا چاہیں گے، امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے جاننا چاہیں گے. بنیر کے علاقے پیر بابا میں ہماری ٹیم موجود ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تک کوئی امداد نہیں پہنچی، کوئی انتظامیہ نہیں پہنچی اور رات کا وقت ہو چکا ہے. اب ان تک کیسے مدد پہنچے گی؟ جی دیکھا جائے تو ہماری ریسکیو کی ٹیمیں اور ضلعی انتظامیہ جو ہے وہ صبح ہی سے رسپانڈ کر رہی ہے، کیونکہ یہ کوئی 1 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر کا راستہ نہیں ہے جس پہ یہ سیلابی صورتحال پیش ہے. یہ کئی 100 کلومیٹر پہ محیط راستہ ہے اور زمینی راستے جو ہے وہ منقطع ہو چکے ہیں بہت سے گاؤں دیہاتوں سے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہر فرد تک پہنچے اور ان کو امداد کر سکیں. فراز مغل صاحب، پیر بابا سب سے متاثرہ علاقہ ہے، اس وقت ہماری ٹیم وہاں سے لائیو رپورٹ کر رہی ہے. 150 بچے جو اسکول گئے تھے وہ ابھی تک نہیں مل سکے ہیں، 150 بچے لاپتہ ہیں وہاں پر. جی اس وقت ہماری ٹیم وہاں پر کام کرے. دیکھیں بہت سے ایریاز کے جو راستے منقطع ہو چکے ہیں تو وہاں پر ہم ہیلی کے ذریعے لوگوں کو بچا رہے ہیں. فراز صاحب، ARY کی ٹیم پہنچ گئی ہے لیکن آپ کے لوگ وہاں پر نہیں پہنچے ہیں، زمینی طور پر زمینی راستوں سے تو پہنچ چکے ہیں. وہاں پر پہنچی ہوئی ہے. آپ کے ابھی کچھ لمحے پہلے آپ کے بیورو چیف ضیاء صاحب سے میری بات ہوئی ہے، انہوں نے جو چیزیں بتائی ہیں وہاں پر ٹیم بھی موجود ہے اور سب کچھ ہے. آپ دوبارہ سے ضیاء صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں اور ضیاء آپ کو سن بھی رہے ہیں. ضیاء بتائیے گا، جو فراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہے، وہ کہہ رہے ہیں آپ سے بات ہوئی تھی کچھ دیر قبل ان سے، تو آپ تو الگ سچویشن بتا رہے ہیں یہاں سے.
نہیں، لیکن میں تو جو صورتحال اس وقت ہم کیمرے کی آنکھ سے دکھا رہے ہیں وہ تو بالکل ڈیفرنٹ صورتحال ہے. فراز مغل نے پتہ نہیں کس راستے کس ضیاء سے بات کی ہے، کیونکہ میرا تو کافی 3-4 گھنٹے پہلے میرا رابطہ ہوا تھا. لیکن جی ضیاء کنٹینیو کیجیے. جی ضیاء. جی بالکل، یہ تو ان کو زمینی راستہ معلوم ہے، اور یہاں پر ان کے ایم این اے بھی موجود ہیں، بیرسٹر گور بھی، ان سے بھی ہمارے اسپتال کے باہر بات ہوئی تھی، وہی بتا رہے تھے، ڈی سی بھی بتا رہا تھا. لیکن یہ تو وہ ایک اوور آل پکچر پیش کر رہے ہیں. لیکن ہم تو اس وقت ایک شخص کے پاس پہنچے ہیں جو کہ متاثر ہے. ہم تو وہ دکھا رہے ہیں، ہم متاثرین کی صورتحال دکھا رہے ہیں. اوور آل پکچر میں یقیناً حکومت نے کام کیا ہوگا، ریسکیو کی ٹیمیں بھی کام کر رہی ہوں گی، جیسے ہمارے شوکت نمائندہ ہمارے ہی بتا رہے ہیں. لیکن ہم تو یہاں پر ایک غریب بندے کے پاس پہنچے ہیں کہ جو کہ دہاڑی کا کام کرتا ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ میرے پاس تو جو ہے تو میں صبح سے بھوکا ہوں. اندازہ کریں، مطلب یہاں پہ جو ہے تو اگر کوئی حکومت نہیں تو مقامی لوگوں نے بھی کوئی یہاں پر آ کر اس کا نہیں پوچھا ہوگا کہ کیا صورتحال ہے یا اس کے ساتھ کوئی مدد کری جا سکے. میرے ساتھ کافی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں. جی فراز صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں کہ جس علاقوں کے اندر سیلابی صورتحال ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر بہت سے ایریاز ہیں جہاں پر زمینی رابطہ منقطع ہو چکے. ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کے جو ہیلی کاپٹر 2 ہیں وہ ہم نے ریسکیو کو وقف کیے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک ہیلی کاپٹر صبح کریش ہو چکا ہے، جس میں 2 پائلٹ سمیت 3 افراد کی شہادتیں ہو چکی ہیں. جو وسائل ہیں وہاں ہم تک پہنچ رہے ہیں. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ میں این ڈی ایم میں گیا ہوں، دورہ کیا. یہ دوروں سے کام نہیں ہوتا، وزٹ سے کام نہیں ہوتا. اچھا فراز، اس پر بھی فراز صاحب اس پر بھی آتے ہیں. آپ نے جو زمینی راستہ اپنایا ہے یہاں پر پہنچنے کے لیے، آپ فراز صاحب کو بتا دیں تاکہ ان کی ٹیم بھی یہاں پر پہنچ سکے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ زمینی راستے منقطع ہیں. نہیں، زمینی راستے تو بنیر کے مکمل کھلے ہیں، پشاور کے راستے بھی کھلا ہے، سوات سے راستہ بھی کھلا ہے، مردان سے بھی راستہ کھلا ہے، موٹر وے سے بھی راستہ کھلا ہے، اور باقاعدہ ہم تو بہت آسانی سے یہاں تک پہنچے ہیں. ڈگر اسپتال تک کوئی رکاوٹ نہیں تھی. البتہ یہ پیر بابا کے علاقے میں بھی ہم آئے ہیں جہاں پر سیلاب آیا ہوا ہے، وہاں پر بھی تو راستے کھلے ہوئے ہیں. ابھی ہم پیر بابا کے علاقے میں پہنچ چکے ہیں، زمین راستے کھلے ہیں. البتہ تھوڑا بہت جو سیلاب آیا اس کی وجہ سے جو یہاں پر ہم کیچڑ دیکھ رہے ہیں یا جو باغات کی تباہی ہے تو وہ سائڈ پہ ہے. روڈ کھلے ہوئے ہیں، روڈ کی طرح روڈ سے لوگ جا رہے ہیں. ہم نے یہاں پر فلائنگ جو ایمبولیسز ہیں ان کو بھی آتے جاتے دیکھا ہے. تو صورتحال ایسی نہیں ہے. عام لوگوں کی ٹریفک بھی رواں دواں ہے. صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ راستے کھلے ہوئے ہیں، اور انہوں نے آپ کو آگے ذکر بھی کر دیا کون کون سے راستے کھلے ہوئے ہیں. تو آپ کی ٹیم ابھی تک کیوں نہیں پہنچ سکی وہاں پر؟ ہماری ٹیمیں تمام تر علاقوں میں ہیں، اور جن علاقے میں ضیاء صاحب موجود ہیں اسی علاقے میں ہماری ٹیم موجود ہے. اور میں خود بھی اسی اسپاٹ پہ کچھ ہی منٹوں میں پہنچ جاؤں گا جہاں پر ضیاء صاحب ہے. اگر کسی بھی، میں تمام تر پاکستانی سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر کہیں پر کوئی لوگ پھنسے ہوئے ہیں تو ہمیں بتائیں. یقینی طور پر لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں، اور ہم اس بات سے اوپر امید بھی ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ان لوگوں کو امداد بھی فراہم کرے گی، اور جو ان کا نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ بھی کیا جائے گا. خیبر پختونخوا میں قدرتی آفت نے قیامت ڈھا دی ہے، اور اس پر فراز مغل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہمارے بیورو چیف ضیاء الحق ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے RY نیوز.